नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहल बौल किए तो बरर भाग 32 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांगमाने। आपण माने कहानी शुणुचंती हेले सब्सक्राइब करूनाहांती सांग मान सहित शेयर करंतु, लाइक करंतु, हाइप करंतु। राती पाहिले रूपा शिमुलीपाल कॉलेज तरफरु स्वागत पार्टी पई बाहरी जीवो, हेले मनरे कोनोसी तार आग्रह नाही। सेमिति खूब निरासक्त भावरे सकाळू जीवापाई ब्यागटी सजाड़ुला। हेले सेई गोटिए प्रश्न मनरे खाली कौन हेइछि तांकर, कोउठी से अछंती एबे। हृदय आउ मन को व्यथित करुछि। एमिति धोका देया पिला से नुहंती बोली हृदय कहूछि ताकू बार बार जीवार कोनोसी आग्रह ही नाही। जेमिति आजी राति भी आकाश बाबूको फोन रिंग आसीबार शब्द को रूपा कान डेरी रहिला। हेले सबु आशा आशारे ही रहीगला तार। आजी केते राति हेला रूपा आकाश बाबूको चिंतारे ठीक रे सोई भी पारुनी। काहाकू पचारि पारुछि ना किछि खबर जानी पारुछि। केवल निज भितरे भाभी भाभी अणनिश्वास हो जाउछि। आउ 2 दिन रहिला आकाश बाबू कटक फेरिया पई। फोटो देखैबा तो दूरे थाउ, निजे कुआडे गायब होई गले बे। रूपा भाभी नेला से निश्चय कटक फेरी जाइछंती। किछि 2 घड़ीर स्वप्न परी राति पाहु पाहु भांगी गला। भोर भोर रूपा शिमुलीपाल जीवा पई रेडी हेला। राजेश्वरी देवी कहिले मारे कॉलेज आरंभ न होनु बुलिबा प्लान तोर चलिला। आजिकाली कौन आउ आग परी पढ़ा होउछि कि कॉलेज रे। हाँ माँ, कुआडे एपट सेपट जीवनी। से वाटरफॉल बिल्कुल पाखकू जीवनी, गोड़ खसी जीव जदि कौन हेबो। रूपा मुंड हलेइला। मनरे तो खुशी हरस नाही। से जेते निजको बुझेई सुझे आकाश बाबूଙ୍କ ठारू निजको दूर करने चेष्टा करुछि, से सेतिकी निज अजाणतारे आकाश बाबूଙ୍କ निकटतर हेबार आविष्कार करुछि। रुद्रबाबू गाड़ी रे नहीं रूपा को कॉलेज रे बस रे बसई आसिले। बस पूरापूरी भर्ती हो सारी। सबू पिला सार पियन जी जार सीट रे बसी सारे। रूपार आखि बुली आसिला पूरा बस रे। समस्ते आसीछंती हेले आकाश बाबूଙ୍କ बापा कहीं आसी नाहंती। ताहले कौन किछि असुविधा हला कहार? आसिलेनी कौन पई सार? मन अनेक अशुभ चिंतारे व्यस्त होई पड़िला। पाखरे बसीथिबा मीनाक्षी कहिला रूपा मन कौन पई एमिति दुख तमर, कौन हेछि एमिति? रूपा उदासिया हस चेनाए हसी देई कहला अरे नाई, मो मन काहेकि दुखी हेबो। अच्छा मीनू, सबू सार तो आसीछंती हेले राधाकांत सार काहेकि आसी नाहंती? से गत वर्ष भी आसी नथिले, ए वर्ष भी कहीं आसिलेनी। तांकर ट्यूशन एते जे बिचरा सार कुआडे जाई भी पारंती नहीं। आकाश बाबूଙ୍କୁ नेई रूपा मनरू अनेक अशुभ चिंता एबे मेलाणी मागी जीवाकू बसिले। बस चलीछि आगकू खूब द्रुत गति रे। हेले रूपार मन खूब अबस मंथर आउ जेमिति जड़ पालटि जाउछि। ए मन कोउ दिन से आकाश बाबूଙ୍କୁ देई पकेइला से निजे मध्य जानिनी। आउ एबे फेरेई आनिबाकू सत चेष्टा कले भी विफल होउछि। काहींकिना हृदय तांको विश्वासघातक बोली मानिबाकू प्रस्तुत नुह। ता छड़ा से काहींकि तांको विश्वासघातक कहिबो। से को मुह खोली ता सहित थिबा संपर्कर नामकरण करिसेंती जे को अधिकारे से तांको दोषारोप करिबो। तांकर कौन बा भूल? निजको निजे दोषी साब्यस्त करी आकाश बाबूଙ୍କ चिंतारू ओहरी आसीबाकू रूपा चेष्टा करुथिला रास्ता जाक। ठीक समय पूर्वरु सेमाने पहुंची गले शिमुलीपाल लुलुंग जलप्रपात। कि सुंदर फल! रूपा मन खुशी हो गला सेठिकार सौंदर्य देखी। सेठी पाखरे भल जगाटीए बाछि दरी बिछेई समस्ते बसिले। सांगरे निया जाइथिया ब्रेकफास्ट समस्ते खाई सारिले। ताहापरे आरंभ होला परस्पर सहित परिचय पर्व। नुआ पुरुणा पिला निज निजर परिचय प्रदान करुथुले जण जण करी। रूपार पाଳି एबे पड़िला। मो नाम शक्ति रूपा राय चौधरी, प्रहराजपुर बालेश्वर आम घर। मो बापा जणे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अछंती। रूपार परिचय गाँ नाम शुणी सार जणे पचारिले तमे ताहले जमीदार दिव्य बाबूଙ୍କ नातुणी? रूपा भाबुथुला हे भगवान, जेजेଙ୍କ नाम सुनाम पाई प्रसिद्ध ना दुर्नाम पाई? जमीदारी तो उच्छेद होई साराणी, पुणी काहेकि कहउचंती जमीदार नातुणी बोली? हेले रूपा को की बा जना? कर्पूर सीना उड़ी जाइछि हेले कना पड़ी रहिछि। से सार पुणी कहिले तम जेजे जणे बहुत बदान्य व्यक्ति। तांक अवदानरू आम गाँव रे हॉस्पिटल स्कूल खूब भलरे चलीछि। रूपा टिकिए हसीदेला। भगवान को अनेक अनेक धन्यवाद देला। जहा हो जेजेଙ୍କ सुनाम कहिले सार, नहले से जहा जानिछि जेजेଙ୍କୁ आजी
ଇଜ୍ଜତ ଯାଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ? ପରିଚୟ ପର୍ବ ସରିଲା। ଲଞ୍ଚ ରାସ୍ତାରୁ ହୋଟେଲରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଅଣା ସରିଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କାମ ନାହିଁ। ସାର୍, ପ୍ରପାତ ଆଉ ସେଠିକାର ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରୂପା ଦେଖିଲା ଝିଅ ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯିଏ ଯାହାର ବାହାରିଗଲେ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଝିଅମାନେ ବି ଏକାଠି ହୋଇ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। କଳ କଳ ନାଦରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଜଳର ଧାର। ଅନେକ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେଣି। ମାମାଙ୍କ ତାଗିଦ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରୂପାର। ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବୁନି। ତା ଛଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ତ ଆକାଶ ବାବୁ ଚପଳ ହରିଣ ପରି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଧରିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ଗାଏବ। ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗଛଟିଏ। ତା ତଳେ ଅବଶ ମନ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ରୂପା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଖୁବ୍ ଅବଶ କ୍ଳାନ୍ତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା ଯେ ମଣିଷକୁ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପକାଏ ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବିରହ ବିଧୁରିତ ମନ ବୁଲି ଆସିଲା ଚିଲିକା ପିକନିକର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଆଉ ସେଇ ଆଖି ନାଚି ଉଠିଲା ତା ମନ ଦର୍ପଣରେ। ଯେମିତି ସେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ନିହାରୁଛି ଆଉ ସେ ତାକୁ। ମନକୁ ଆସୁଥିଲା କବିତାର ଧାଡ଼ିଟିଏ। ହୃଦୟ କାହିଁକି ହଜୁ କୋଉ ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜରେ ଅନ୍ଧାରି ମୁଲକରେ। ବିରହର ବଂଶୀ ବାଜୁଥିବା କଦମ୍ବ ମୂଳରେ। ନିଜକୁ ସାବଧାନ କଲା ରୂପା। ସେ କ'ଣ ମିନି ପିଉସୀ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି? ସେ ବି ଏମିତି କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ମାନସ ପିଉସା ଏସବୁ ପଢ଼ି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କୋଉଠି କେଜାଣି ମିନି ପିଉସୀ ଏବେ? ମାନସ ପିଉସା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି? ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେଲେ ନା ନାହିଁ? ସେ ବି କ'ଣ ସତରେ ମିନି ପିଉସୀ ପରି ହେବ? ନା ନା, କେବେ ନୁହଁ। ସେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କଲା। ଆଉ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ସେ। ସବୁ ଯେମିତି ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି? ସବୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଝୁରି ହେଉଛି। ସତରେ କ'ଣ ତା ହୃଦୟ ହଜିଗଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁର ସେଇ କବରସ୍ଥାନର କଦମ୍ବ ମୂଳରେ? ଆଉ କ'ଣ ତା ହୃଦୟ ଫେରିବନି ତା ପାଖକୁ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଜାକି ଧରିଲା ରୂପା। ଅଚାନକ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେମିତି ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଆଉ କାହାର ନିଶ୍ୱାସର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଅନେଇ ଦେଲା। ଆଖିକୁ ଏବେ ତାର ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଆଜକୁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କୋଉଠି ରହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ସେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଆଜି ତା ଆଖି ଆଗରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ରୂପାକୁ। ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଲା ସେ ଆଖି ଦୁଇକୁ। ହସିଦେଲେ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ଅନେଇ। ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତିଭରା ଅନୁରାଗ ଭରା ସମ୍ଭାଷଣ ଏଇ ରୂପା। ମଧୁ ଝଙ୍କାର ତୋଳିଲା ସାରା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଆଉ ଶିମୁଳିପାଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦ। ବସନ୍ତର ଉପବନରେ କି ଶତ କୋଇଲି ଗାଇଗଲା ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ରୂପାର ବିଧୁରିତ ବିଦଗ୍ଧ ହୃଦୟରେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ କି ପ୍ରୀତିର ଉଦକ। ସେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ। ଅଭିମାନ ଅଶ୍ରୁ ରୂପାର ଆଖିରେ ଝଲକି ଉଠିଲା ଯେମିତି। ଆକାଶ ବାବୁ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ରୂପା, ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ? ରୂପା ନିରୁତ୍ତର ଥିଲା। କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ? ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି କି ଅଭିମାନ କରିଛି? କି ମନ ଭିତରେ ବିରହର ବଂଶୀ ବାଜୁଛି କ'ଣ କହିବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ରୂପା, କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବ? କିଛି ମୋତେ କହିବନି? ନୀରବତାର ବଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ରୂପା। ପଚାରିଲା, ଏଇଠିକୁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଏଇଠିକୁ ମୋ ଗେଲିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ପରା। ରୂପା ଭାବୁଛି, ଆହା, କୋଉ ଗେଲି ମୋ? ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ମୋ ଗେଲି। ତା ସହ ଦେଖା ହେଇନି 7 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୋର କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି କଲେଜକୁ ଆସିପାରିଲିନି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ସେ। ରୂପା ମୁହଁରେ ଉଦାସୀ ଆଉ ବିସ୍ମୟ। ସନ୍ଦେହର ବହଳ ଆସ୍ତରଣ ଜମି ଜମି ଆସୁଛି। କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ତ? ରୂପା ଖୁବ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଖିରେ ଅନେଇ ପଚାରିଲା, ସେ ଗେଲି କିଏ? ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାର ଫଟୋ ମାଗୁଥାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ? ତମେ ବହୁତ ହଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ? ସେଦିନ ବି କହିଲନି, ଆଉ ଆଜି ବି କହୁନ? ନା, ଆଉ କେବେ କହିବିନି। ଯାଅ ତମ ଗେଲି ପାଖକୁ। ସେ ଖୋଜୁଥିବ କେତେ। ହଁ ରୂପା, ସେ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ ହେଲା ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ବି ଆସିଲି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଶୁଣି ରୂପା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କପାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆସିଲ? ବାଇକ୍ ଧରି ଆସିନ ତ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଅନୁରାଗ ଭରା ଆଖିରେ ଯେମିତି ହଜି ଯାଉଥିଲେ। ସତରେ ଏଇ ରୂପା ମନ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ?
ପଚାରୁଛି ପରା କିଛି। ହଉ ହଉ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଆଉ ଏତେ ବାଟ ବାଇକ୍ ଧରି ଆସିଛ ତମ ଗେଲି, ଏଇନା ତମ ମଜା ବାହାର କରିବ, ଗାଳି ଶୁଣିବ ରୁହ। ଆକାଶ ବାବୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି? ସେଦିନ ତମ ସହ ଦେଖା କରି କଲେଜରୁ ଯାଇ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲି, ତମକୁ ଫୋନ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଗେଲି କାହିଁକି ଗାଳି କରିବ? ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ଆସିଛି, ବାଇକ୍ ଘରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ରୂପା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କଲା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଲକୁ ଧରି ଟିକିଏ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା? ଏମିତି ଗେଲି ସହ କୋଉ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲ କି ତମେ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଅଭିଭୂତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦୁଇ ଗାଲରୁ ରୂପାର ଦୁଇ ହାତ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି କହିଲେ, ତମେ ବହୁ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅଟିଏ ତ। ମୁଁ ପରା ତମଠୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼, ମୋ ଗାଲ ଧରି ଟାଣି ଦେଉଛ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ଗେଲି ସହ ଭିଜିବା କଥା। ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଦିନ ତ ଆସିନି ଯେବେ ଆସିବ ଖୁବ୍ ଭିଜିବି। ରୂପା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା, ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ବାପରେ କି ଲୋକ ଇଏ। ଗାଲ ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଟାଣିଦେଲି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ। ହଁ ହଁ ମ ଜାଣିଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଉ ବାବା, ତମେ ମୋ ଗାଲକୁ ଟାଣ କି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଭିଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ବି କହିବିନି। ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଅନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ବସିଛ? ରୂପା ଅନେଇଲା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ବୋଲି? କାହାକୁ ନିଃସଙ୍ଗରେ ହିଁ ମନେ ପକାଯାଏ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ସାଙ୍ଗ ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ନୂଆ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ନିଃସଙ୍ଗ ଆଉ ନୀରବତା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିହୁଏ। ବାପରେ କି କାବ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ତମର। ରୂପା ଏଥର ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲା, ତମକୁ କବିତା ଲେଖି ଆସେ? କବିତା? ହଁ, ନଦୀ, ସାଗର, ଜହ୍ନ, କଇଁ, ଫଗୁଣ, ଶ୍ରାବଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖି ତ ପାରିବି। ସ୍କୁଲରେ ନା ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ରୂପା ଆଜି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ତମକୁ। ସେ କବିତା ଆଉ କେବେ ଶୁଣେଇ ଦେବି। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନ ତାହେଲେ, ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି କହିଲେ, ଆଜି ତମକୁ ମୋ ଗେଲି ବିଷୟରେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଶୁଣିବ ତ? ରୂପାର ମନ ଆକାଶରେ କେତେ ସମ୍ଭାବନାର ବାଦଲ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଏ ଗେଲି କିଏ କେଜାଣି? ସେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ? ନା 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 ନା। ସେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲା, ହଁ କୁହ, ଶୁଣିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଜାଣିଛ ରୂପା, ପ୍ରଥମ ଥର କେବଳ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ମନ ହୃଦୟର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଗଭୀର ରେଖାଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଗଲା ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିଏ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ମୋ ଆଖି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। ଅଚାନକ ଦିନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ଆଖି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା କେଜାଣି। ପୁଣି ଥରେ ବାର ବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ କେବେ ଖୁବ୍ ପାଖରେ। ନାମ ଜାଣିନଥିଲି। କିଛି ଦିନ ସୁନୟନା ବୋଲି ଡାକିଲି। ହଁ ସତରେ, ସେ ମୋ ସୁନୟନା, ମୋ ସୁନାଟା। ସେ ପୂରାପୂରି ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅଟିଏ। ସେ ମୋ ଗେହ୍ଲି ବି ଆଉ ମୋ ସୁନା ବି। ରୂପା ମୁହଁ ଯେମିତି 7 ପରସ୍ତ ଶୁଖିଯିବ କି ଆଉ। କାହାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସେ? ଆକାଶ ବାବୁ ଆଉ ଟିକିଏ ରୂପାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ରୂପା, ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ମନେ ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ତା ସହ ଦେଖା ହୋଇନି 7 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଜି ସେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ଆସିଲି। ରୂପା ଏଥର ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ତମ ସୁନାକୁ ଯାଇ ଦେଖା କର। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ। ଏଇଠି ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବ। ଆକାଶ ବାବୁ ଏଥର ରୂପାର ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ମନେ ମନେ। ଆଉ କହିଲେ, ହଁ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ। ପହରଦିନ ସକାଳେ କଟକ ଫେରିଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଫଟୋବାଲିକୁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି କହିଥିଲି ନା, ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବ କି ନାହିଁ? ରୂପା ମୁହଁରେ ହସ ଧାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ତାର ଦୂର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶ ବାବୁ ଖାମ୍ଟିଏ ବାହାର କରି ରୂପା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଖାମ୍ଟିକୁ ଧରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା। ତା ଭିତରେ କାହାର ଫଟୋ ଥାଇପାରେ? ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ କି ଆଜି? ଆହୁରି ଜଗମଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ସାଜି ଉଠିବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଗେହ୍ଲି ସୁନା କିଏ ହୋଇଥାଇପାରେ? ରୂପା, କ'ଣ ହେଲା? ନିଅ, ଫଟୋ ଦେଖିବ ବୋଲି କେବେଠୁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଦେଲେ ନେଉନ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ତମର?
ନିଅ ଦେଖ ଫଟୋଟିକୁ। ରୂପା ନିଜ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାମ୍ଟି ଧରିଲା। ବାହାର କର ଫଟୋ ତା ଭିତରୁ। ରୂପା କମ୍ପିତ ହାତରେ ଖାମ୍ ଭିତରୁ ଫଟୋଟି ବାହାର କଲା। ମୁହଁରେ ଖୁସି ବିସ୍ମୟ ହାଲକା କ୍ରୋଧର ରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା ଖାମ୍ ଭିତରେ ନିଜର ଫଟୋଟି ଦେଖି। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ତା ଫଟୋ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି? କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଇଏ? ଏ ତ ରୂପା, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ତମେ ତ କହୁଥିଲ ସେ ତମ ସୁନା ବୋଲି, ତମ ଗେଲି ବୋଲି। ଆକାଶ ବାବୁ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ରୂପା କଥା ଶୁଣି। ତମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ଆଶା କରିଥିଲ ତାହେଲେ? ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲ ମୋ ସୁନା ମୋ ଗେଲି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ତେଣୁ ଭାବିଲି ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରୀଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା। ରୂପା ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିଦେଲା। ତା ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହର ବାଦଲ ହଟି ହଟି ଯାଉଥିଲା। ହସୁଥିଲା ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରୂପାକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ତମେ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରୀଠାରୁ କମ୍ କି? ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତମେ ହେଇପାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପା, ରୂପେଲି ଜହ୍ନ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଉଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଟିଏ, ମୋ ସୁନା। ରୂପାର ମନଖୋଲା ହସ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ସେ। ମୋ ସୁନା ହସିଲେ ନା ଲକ୍ଷେ ସୁନା ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼େ ଯେମିତି। ରୂପା ହସ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଏମିତି ନୀରବ ରହିଲେ ଆକାଶ ବାବୁ। ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ଅଦିନରେ ଦଗ୍ଧ ନିଗାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ଧରି ତାଙ୍କୁ ହଲେଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଏଇ ତମର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ହୋଇଗଲ? ହେଲା ବାବା, ଏଇ ତମର ସୁନା ଗେହ୍ଲି ଫୁଲେଇ ସବୁ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। ଆକାଶ ବାବୁ ଅନେଇଲେ ରୂପା ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ଆଖିରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଆକାଶେ ପ୍ରେମର ଝଲକ। ରୂପାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସାତ ସାଗରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ତା ପାଇଁ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି ଯେମିତି। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଏତେ ଦିନର ଅମାପ ପ୍ରୀତିର ଧାର ଆଖି କୋଣରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଆଖିରୁ ସେଇ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅମୃତ ଧାରାକୁ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ସୁନା, ଆଜିଠୁ ଆଉ ୟାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତମ ଆଖିରେ। ଆଜିଠୁ ୟାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିନେଲି। ଆଉ ଜାଣିଛ ରୂପା, ମୋ ସୁନା ହସିଲେ ନା ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପଟେ ବସନ୍ତର ମଳୟ ବହେ, ଲକ୍ଷେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସ ଚହଟିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା? ତମ ସୁନା ପାଇଁ ମତେ ଈର୍ଷା ହେଲାଣି। ହସୁ ହସୁ କହିଲା ରୂପା। ସେ ଅନେଇଲା ଥରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ। ରୂପା କଥା ବଦଳେଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ତମେ ମୋ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠେଇଲ? ସେ ଫଟୋ ତ ଶୈଳଜାର ନାନୀ ବାହାଘର ଦିନର। କାରଣ ସେଇ ଲେହେଙ୍ଗା ବନଜା ନାନୀର ବାହାଘରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ନା ବହୁତିଏ। ଆହୁରି କ'ଣ ନା ସେ ଫଟୋ ସେଇ ଝିଅ ମହୁଆକୁ ଦେଖେଇ ଯାହା କହି ଆସିଛ, ମତେ କହିବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ଏମିତି ରାଗ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ସବୁବେଳେ ଅଧା କହି ରଖିଦେଉଛ କଥା? ଫଟୋ ଦେଖେଇ ସାରିଲେ କହିବ ବୋଲି କହିଥିଲ, ଏବେ କୁହ। ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁନୟ ଦେଖି ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠିଲା। ତା ହସରେ ଯେମିତି ପୂରା ସେଇ ପରିବେଶ ହସି ଉଠିଲା। ବୃକ୍ଷ ଲତା ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରରେ ପୂରି ଉଠିଲେ କି ସତେ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ରୂପା ମୁହଁରୁ ଅଜାଣତରେ ବାହାରିଲା, ଆହା, ମୋ ସୁନୟନ ବାବୁ ବିଚରାଟା। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? କାହା ନାମ କହିଲ? ରୂପା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଭୋକ ହେଉଛି ମତେ। ଚାଲ ତଳକୁ, ଲଞ୍ଚ ସମୟ ବି ହେଲାଣି। ଆକାଶ ବାବୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଦେଖି ରୂପା କହିଲା, ହେଲା ବାବା, ଶୁଣ ଏବେ। ମୁଁ କହେ କି ତମେ ଖୁବ୍ ବଦମାସ, ଆଉ ସେ ସୁନୟନ ବି ବହୁତ ବଦମାସ, ବୁଝିଲ? ରୂପା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ଗାଲ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା। ରୂପା ମୁହଁରୁ ଏଇ ବଦମାସ ଶବ୍ଦଟି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ସେ ରୂପାର କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ବଦମାସ? ଓହୋ, କାଟୁଛି, ଛାଡ଼ ମୋ କାନ ଏବେ। ତମେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ସେ ସୁନୟନ ବାବୁ ବଦମାସ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର କାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ରୂପା। ହେଲେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇଥିବା ନାମ ଖୁବ୍ ମିଶୁଛି। ସୁନୟନା ଆଉ ସୁନୟନ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ହସି ଉଠିଲେ। ସେଇ ହସରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରୀତିର ମଧୁଝଙ୍କାର। ସେଇଠି ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଜଳ ଧାରରେ ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ, ସୁନୟନ ଆଉ ସୁନୟନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ସତେ! ଆକାଶ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ଡାକିଲେ, ରୂପା। ରୂପାକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଜ ନାମ କାହିଁକି ମଧୁର ଶୁଭେ। ରୂପା, ଏ ରୂପା,
ଆରେ ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ବସିଛି, କୁହ କ'ଣ? ସୁନୟନ କାହିଁକି ବଦମାସ କୁହନା ପ୍ଲିଜ୍। ପହରଦିନ ଚାଲିଯିବି କଟକ। କମ୍ ସେ କମ୍ ତମର କଥା ଦୁଇ ପଦ ତ ମନେ ପକେଇବି। କଟକ ଫେରିଯିବା କଥା ରୂପା ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଗଭୀର କ୍ଷତଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଉଦାସ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କୁ। ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲ? ତମ ସହ କ'ଣ କଥା ସରିଛି? ଆହୁରି କାଲି ପାଇଁ ଅଛି ପରା। ତମେ କାଲି ୱିକ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିବି ବାକି କଥା। ଯିବାକୁ ତ 2 ଦିନ ଅଛି, ସେ କଥା ଭାବି କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା କଟକ ଆଉ ବାରିପଦା କେତେ ଦୂର ଯେ? ରୂପାର 2 ହାତ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ଆକାଶବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ, କାଲି କହିବ ତୁମ ସୁନୟନ ବାବୁ କାହିଁକି ବଦମାସ କହୁଛ। ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ ଯେ? ଭାବୁଛି କଟକରୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବାରିପଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ରୂପା ଆଖିରେ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ସତରେ? ହଁ, ମୋ ସୁନା ପାଇଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ରୂପା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ସୁନା ପାଇଁ ନା ଛେନା ପାଇଁ? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଲି। ଅଚାନକ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼। ବିଲକୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ରୂପା ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁହେଁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟେଇ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରୂପା କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ହାତଟିକୁ ଧରିଥାଏ ସେମିତି। ଏଇ ରୂପା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ତମେ ଏତେ ଡରୁଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କେବେ କୁକୁର, କେବେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଏତେ ଭୟ ତମର? ତାଙ୍କ ହାତ ଝଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ରୂପା। କେତେ ଫୁଲେଇ ପିଲା ମ, ଡରରେ ହାତ ଧରିନେଲି ବୋଲି କେତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରୂପା ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ଅନେଇଲା। ସେ ହସୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗ ଭରା ହସ। ରୂପା ଭାବୁଛି, ଏଇ ହସରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାସ୍, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପଦଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତମର। ରୂପା, ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା। ଭୋକ ହେଉଛି କହୁଥିଲ ପରା। ନା, ଯିବିନି। ରୂପା ଆଖି ଝୁକେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସୁନା ରାଗିବି ଜାଣିଛି? ଏ କଥା ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଜାଣିଛ ରୂପା, ତମେ ଏମିତି ଆଖି ଝୁକେଇଲେ ନା ମୋ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ତମର ଏଇ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଖୁସି ଝଲକି ଉଠିଲେ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଯାଏ ଯେମିତି ମୋ ମନରେ। 2 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପାର ଅଧର ତୋଳି ଧରି କହିଲେ ଆକାଶବାବୁ। ରୂପା ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଆଗ୍ରହରେ। ତମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପରା? ଏତେ ଦୂର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲ? ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିଲେ ବି ବାହାର ପବନ କ'ଣ ବାଜିନି ଦେହରେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବ। ଏଇଟା କରିବନି, ସେଇଟା କରିବନି, ଆଉ ନିଜେ କିଛି ମାନୁନ। କାରଣ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ନା କ'ଣ? ଆକାଶବାବୁ ହସିଦେଲେ ରୂପାର ରାଗ ଦେଖି। କହିଲେ, ବାପରେ, ଏତେ ରାଗ ଡାକ୍ତର ଉପରେ? ହଉ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି କାଲି କହିଦେବି। ରୂପା ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଲା ଏଥର। ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ କହିଲା, ଉଠ, ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ। ଲଞ୍ଚ ସରିଯିବ ନହେଲେ। ଆମକୁ ପୁଣି ଉପାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରକୁ। ଆକାଶବାବୁ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଠୁଥିଲେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରୂପା ସହ ଆଉ କଥା ବି ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ଉଠୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ପୁଣି ନା କ'ଣ ହେଲା? ରୂପା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କପାଳ ମୁହଁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆକାଶବାବୁ ରୂପାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତା'ର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ତା ରୂପା ମନରେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଭରି ରହିଛି। ତା ବୋଉ ପରେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ତା ପାଇଁ ତା ଗେଲି ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ରୂପାର 2 ହାତ ଧରି ନେଇ ମନ ଭିତରେ କହିଲେ, ମୋ ଗେଲିଟା, ମୋ ଧନଟା। ରୂପା ନିଜର ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଗେଲି ବୋଲି ଶୁଣି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଗେଲି? ହା ହା ହା, ଗେଲି ନା ନିଆଁ ଚୁଲି? କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ସୁନା ଡାକିଲି କହିଲ ଛେନା, ଗେଲି ଡାକିଲି କହିଲ ଗେଲି ନା ନିଆଁ ଚୁଲି? ଏମିତି ଆଉ କହିବନି ରୂପା, ମୋ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଚୋପା। ଏଇ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଯେ? କାହିଁ, ତମକୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଲି କହି ଆସେ? ହେଲେ ମୋ ସୁନୟନ ନା, ମୋ ସୁନୟନ, ମୋ ଆଖିର ଅଞ୍ଜନ। ଆକାଶବାବୁ ଅନେଇଲେ ରୂପା ମୁହଁକୁ। ପଚାରିଲେ, ସତରେ? ଦୁହେଁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ବୁଲାବୁଲି ସାରି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆକାଶବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ବାପାର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଆକାଶ, କୋଉଠି ବୁଲୁଛ? ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ବସ ଏବେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖାଇ ବସିଲେ। 2-3 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ 3-4 ପୁଅ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ପରସି ଦେଉଥିଲେ। ଆକାଶ ତ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ଖାଇବାକୁ ବସି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଉଠିବାର ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ରୂପା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ।
କେମିତିକା ଝିଅଟି କେଜାଣି ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି କହି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ନା ଦିଆନିଆ କରିବାରେ ରହିଗଲା। ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ମୋତେ କହିବ ବଦମାସ ବୋଲି। ରୂପା ତରକାରୀ ବାଲ୍ଟିଟି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେ ରୂପା ମୁହଁକୁ ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲେ। ରୂପା ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଅଚାନକ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ଯେ? ସେ ଇସାରାରେ ପଚାରିଲା, ରାଗିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, କି ହୁଣ୍ଡି ହାବୁଡ଼ରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି? ସେ ବି ଇସାରାରେ କହିଲେ, ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ନ ଖାଇ କାହିଁକି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛ? ରୂପା ଇସାରାରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ଖାଇସାରି ମୋତେ ବାଢ଼ି ଦେବ, ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବି। ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆକାଶ ବାବୁ ଯେମିତି ପରସିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ଧରିଲେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଆକାଶ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ପରା। ସାର୍ ଜାଣିଲେ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ଗଲା ଜାଣ। ସବୁ ପିଲା ହସିଦେଲେ। ମାଡ଼ ଖାଇବ ବଦମାସ ପିଲେ, କହୁଛି ରୁହ ବାପାଙ୍କୁ। ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପା ପ୍ଲେଟରେ ଜରୁରଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ପାଖରେ ବସିଥିବା ମୀନାକ୍ଷୀ ରୂପା କାନରେ କହିଲା, କ'ଣ ଲୋ ରୂପା, ସେ କ'ଣ ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ପାଖରେ ଆମେ ବି ବସିଛୁ ପରା। ରୂପା ଏଥର ରାଗିଯାଇ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲା। ସେ କେବଳ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରୂପା ମନେ ମନେ କହୁଛି ନିଜକୁ, କେତେ ବଦମାସ ଏଇ ସୁନୟନ ବାବୁ। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବା ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଉପକ୍ରମ ହେଲାଣି। ଚଢ଼େଇମାଳ ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସୁଥିବା ଜଳଧାର ବି ଯେମିତି ଆହୁରି ବେଗମୟୀ ହେଉଛି। ଘୋ ଘୋ ନାଦରେ କି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ପୁଣି। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଆଗକୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚିଲିକା ପିକନିକ୍। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅଭୁଲା। ଆହୁରି ଅଭୁଲା ସେଇଦିନ, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ବି ଥିଲେ ତା ସୁନୟନ ବାବୁ। ସେ ସିନା ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇନଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଭିତରେ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, ଖୁବ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ମଣିଷ ପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଦମାସ କୋଉଠିକାର, କାଲି ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ କେଜାଣି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ରୂପା। ତା ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟି ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଆସିଲା ରୂପାର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ କାହାଣୀ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।